हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। सो बेटा अज जो अपना लैक्चर 7th है ना, ये आप की पढ़नी है कुछ इंपॉर्टेंट सैल ऑर्गेनैलिज। ठीक है ना। हुण मान लो अपने कोल ये सैल आ, ये की आ साइटोप्लाज्म आ, ये न्यूक्लीयस आ। हुण ये जिहड़ा साइटोप्लाज्म हुंदा ना, ये कुछ सैल के ऑर्गनस प्रैजेंट हुंदे आ। ठीक है ना, जो काम करते हैं सैल दे विच। ठीक है ना, तो आप उहदे बारे स्टडी करनी है। ठीक है ना। सो सब तो पहला आप किहदे बारे पढ़ना आ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब तो पहला किहड़ा वा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। हुण जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इनू एक आप नाम दे देना वा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये अपना जिहड़ा नाम इहदा की है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप समझण दे लई इहदा नाम रखिया है। असल च इहदा नाम जिहड़ा तुसीं पेपर च वा वो की पढ़ोगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर इनू समझण दे लई आपां की नाम रखिया वा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ठीक है ना। इदां ही अलग अलग ऑर्गेनैलिज अगे भी होणियां, उन्हां दा एक ते नाम होना वा जिहड़ा उन्हां दा हैगा है असल च। ठीक है ना। तो एक नाम ही खुद रखना वा उन्हां नूं सिर्फ समझण दे लई। ठीक है ना। हुण वेखो सब तो पहला पॉइंट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे नाल विच की आ कि ये न्यूक्लीयस दे नाल कनैक्टेड हुंदी आ। ठीक है ना। ये किहदे नाल कनैक्टेड हुंदी आ, न्यूक्लीयस दे नाल। आ की अपना सैल, आ की है न्यूक्लीयस। ये जिहड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुंदी है ना, ये की हुंदी है, ये न्यूक्लीयस दे नाल इदां कनैक्टेड हुंदी है। एक सेकेंड, जिहड़ा अपना न्यूक्लीयस हुंदा ना, अपना न्यूक्लीयस इहदे नाल ही की हुंदी है, इदां कनैक्टेड हुंदी है, इदां इदां कनैक्टेड हुंदी है। ठीक है ना। न्यूक्लीयस दे विच कनैक्टेड हुंदी है, न्यूक्लीयस दे नाल इदां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लीयस नाल की कनैक्टेड। ठीक है ना। देखो जिहड़ी इन्हां दी डायग्राम आना जां किवें दे हुंदे हो तुसीं बुक च भी देख सकते हो। मैं तुहानूं ये थोड़ा जिहा कंसैप्ट क्लीयर कराना है कि हाँ भी किद्दां कनैक्टेड हुंदी है। ठीक है ना। जिद्दां न्यूक्लीयस आए इहदे नाल इदां कनैक्टेड हुंदी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहली गल ये होगी। हुण जिहड़ी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये दो तरह की हुंदी है। किन्ने तरह की हुंदी है, दो तरह की हुंदी है। देखो पहली टाइप की आ गई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक आ गई समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मान लो आ गई है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक तो न्यूक्लीयस नाल अटैच होगी। हुण जिहड़ी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उहदे उत्ते उहनूं रफ क्यों कहा जाता, क्यों, क्योंकि इहदे उत्ते राइबोसोम्स हुंदे आ। की हुंदे राइबोसोम्स इदां। हुण ये समूथ ती नहीं ना रही क्योंकि इहदे उत्ते की है, राइबोसोम्स आ। सो ये क्योंकि रफ जिहड़ी समूथ हुंदी है वो इदां हुंदी है, उहदे उत्ते राइबोसोम्स नहीं हुंदे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साढ़े कोल दो तरह की होगी, किहड़ी किहड़ी, एक तो होगी अपने कोल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगी समूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। जिहड़ी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जा रहा, रफ क्यों कहा जा रहा, क्योंकि उसका जिहड़ा सरफेस है ना और समूथ नहीं है। क्यों, क्योंकि उहदे उत्ते की है, राइबोसोम्स लगे हुए हैं, उहदे उत्ते राइबोसोम्स लगे हुए। इनू इदां भी तुसीं रख सकते कि जिद्दां आर तो की हुंदा रफ, आर तो की हुंदे राइबोसोम्स, कि जिहड़ी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ उहदे उत्ते की हुंदे राइबोसोम्स। हुण आपां कहंदे नहीं है कि आ जिहड़ा रोड है ये समूथ आ, मतलब ये प्लेन आ, ये पद्धरा आ। जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ मैं पत्थर रखदा छोटे छोटे, ਤੁਸੀਂ कहना सर ये रोड समूथ नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ पत्थर पे आ। उस ही तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक समूथ आ, पद्धरी आ, क्यों, क्योंकि ਉਹਦੇ राइबोसोम्स नहीं है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ आ, क्यों रफ आ, क्योंकि ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, अपने कोल राइबोसोम्स आ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, अपने कोल राइबोसोम्स आ। ठीक है ना, ये भी गल होगी। राइबोसोम्स का की काम आ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह की, एक रफ एक समूथ। जिहड़ी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ उन्होंने रफ क्यों कहा जाता, क्योंकि उहदे की है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का की काम आ, प्रोटीन बनाते हैं। जिहड़े राइबोसोम्स होंदे की बनाते हैं, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बारे मैं कल भी दस्सिया कि जो वर्ड मैं बोलना प्रोटीन, तुसीं की कह देना, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। कल भी गल हुई इस बारे। ठीक है ना, चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है। राइबोसोम्स का काम की है, देखो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਫ ਇੱਕ ਸਮੂਥ। ਰਫ ਨੂੰ ਰਫ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਸਿੰਥੇਸਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਫੈਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਔਰ ਲਿਪਿਡ, ठीक है ना। फैट मॉलीक्यूल्स और लिपिड्स, फैट मॉलीक्यूल्स और लिपिड्स ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫੈਟ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਫੈਟ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫੈਟ ਕਿੱਥੇ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ। ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਵੀ ਫੈਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫੈਟ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਤਲਾ ਆ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੋਟਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪਤਲਾ ਆ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਆ ਕਿਉਂ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟ ਉਹ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ, ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫੈਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੌਣ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਹੁਣ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ ਫੈਟਸ ਲਿਪਿਡਸ, ਠੀਕ ਆ। ਲਿਪਿਡ ਅਤੇ ਫੈਟ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਫੈਟ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡ ਵੀ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਟ, ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਯੂਜ਼ਿਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫੈਟ ਜੋ ਬਣਾਏ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਇਆ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ, ਫੈਟ ਬਣਾਇਆ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਜੈਨੇਸਿਸ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਸ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜੈਨੇਸਿਸ, ਜੈਨੇਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਲਿਪਿਡਸ ਜਾਂ ਫੈਟਸ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਏ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਆਫ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਆ ਸੈੱਲ, ਆ ਕੀ ਆ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਫੈਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਬਣਾ ਰਹੀ ਫੈਟਸ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਫੈਟਸ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਬਣਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦਾ ਬਣਨਾ ਕੀ ਆ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ, ਕੌਣ ਬਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਫੈਟ ਜੁੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਰੀਨ ਕਲਰ ਉਹ ਫੈਟ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਬਣੂਗੀ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀ ਆ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਪਿਆ ਵਾ,
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਉਹਨੇ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਵੀ, ਸਮੂਥ ਵੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਫ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਗੋਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਗਏ। ਰਫ ਹੈ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਟ ਇੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਕੌਣ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨੇ ਤੇ ਫੈਟ ਨੇ। ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਬਸ ਇਹ ਆ ਇਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਣਾ ਵਾ, ਲਿਪਿਡਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਲਿਪਿਡਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹਾਰਮੋਨਸ। ਇਹ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੇਖੋ, ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਸ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਲਿਪਿਡਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਏ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦੇਖੋ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਂ ਵਾਟਰ ਆ, ਆਕਸੀਜਨ ਆ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਾਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਤਾ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਲਕੋਹਲ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ, ਅਲਕੋਹਲ ਬਣਦੀ ਪਈ ਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ੂਗਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੰਡ, ਅਲਕੋਹਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਖੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਆ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਰੱਖੋ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਖਾਧੀ, ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਧੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਅਸਲੀਅਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ।
ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਅਲਕੋਹਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬਣੀ? 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਕੀ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਇੰਜ਼ਾਈਮ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਜ਼ਾਈਮੇਜ਼। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਜ਼ਾਈਮੇਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲਾ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜ਼ਾਈਮੇਜ਼, ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ? 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜ਼ਾਈਮ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਅਲਕੋਹਲ ਬਣੀ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਸੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਜੋ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਮੋਨਸ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੈਂਬਰੇਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ ਰਹੇ, ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਲਿਪਿਡਸ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੋਣਾ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਰਮੋਨਸ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਗਨਸ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕਿਹੜਾ, ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਿਉਂ ਪੀਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਡੋਪਾਮੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਨਿਕਲਣਾ, ਕੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਦਾ, ਡੋਪਾਮੀਨ। ਜਦੋਂ ਡੋਪਾਮੀਨ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ। ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮੀਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਡੋਪਾਮੀਨ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਮੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ? ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਖਿਓ, ਬੋਆਇਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਦੋਂ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਨੋ ਬੀਅਰਡ, ਕੋਈ ਦਾੜੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ 9-10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਊਸਟੇਚਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਦਾੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬੀਅਰਡ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ,
मतलब जिदा 12 साल तो बाद 13 साल 14 साल ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ ਹਾਰਮੋਨ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਦਾੜੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੇਅਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਚੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ। ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ। ਸੋ ਹਾਰਮੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਗਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਨੂੰ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿਸ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾੜੀ ਆਈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਛਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਆ ਲਿਪਿਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲੋ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਟੋਸਿਨ ਟੈਸਟੋਸਟੀਰੋਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਆ ਕੁਝ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਔਰਗਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਮੋਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆ ਹਿਊਮਨ ਬੀਨਸ ਆ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵੀ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਰਟੀਬਰਲ ਕੋਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਰਟੀਬਰਲ ਕੋਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਵਰਟੀਬ੍ਰੇਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਲੀਵਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੀਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਲੀਵਰ। ਹੁਣ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਲਸ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਿਹਦੀ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਨਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਆ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਕੁਝ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਨਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਕੌਣ ਕੱਢਦੇ ਆ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਨਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਸੈਲਸ ਦੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ? ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਦੀ? ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਦੀ। ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ? ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ। ਵੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ। ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਕਾਹਦਾ ਬਣਿਆ? ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਸ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਇਹ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸੈਲਸ ਆ? ਵੇਖੋ ਹਰੇਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ? ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੈਮੀਕਲਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਮੀਕਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾਊਗੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਹਟੇ ਹੀ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੱਕਣਾ ਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੈਲਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰ ਗਏ ਸੈਲਸ ਤਾਂ ਲੀਵਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਖਤਮ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਖਤਮ। ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ। ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ? ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ? ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ? ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੈਦਾ? ਇਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲਿਪਿਡਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਬਣਾਏ ਰਫ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨੇ, ਲਿਪਿਡਸ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨੇ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਸੈੱਲ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਬਾਇਓਜੈਨੇਸਿਸ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ? ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂਬਰੇਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂਬਰੇਨ। ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਜ਼ਾਈਮਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਾਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਰਮੋਨਸ ਕੀ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਦੀ, ਲੀਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੀਵਰ ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੂਥ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਆ ਇਹ ਡੀਟੌਕਸ ਕਰਦੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਕੈਮੀਕਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ 7। ਸੋ ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ।